السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک نند کی چال بازیوں کے بارے میں ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آج کا دن گو کہ معمول کی طرح عام سا تھا، مگر صبح ہی صبح تائی اماں کی بیزاری سے بھری ڈانٹ ڈپٹ اور پھٹکار اسے اوپر تک سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً رمنا بھابھی کی شامت آئی ہوئی ہے۔ اس نے ریلنگ سے نیچے جھانکتے ہوئے سوچا، جہاں سے نیچے کے لاؤنج کا نظارہ صاف نظر آ رہا تھا۔ حسب معمول تائی اماں اپنی تسبیح لیے تخت پر بیٹھی تھیں، چہرے سے ناگواری حویدہ تھی۔ وہ دوپٹہ شانوں پر پھیلاتی نیچے اتر آئی۔ صبح بخیر تائی اماں۔ صبح بخیر، جیتی رہو بچی۔ نہ جانے کیا پڑھ کر اس پر تائی اماں نے دم کیا تھا۔ اس نے نظر انداز کرتے ہوئے متلاشی نظریں رمنا بھابھی کی کھوج میں لگا دی۔ سامنے کچن میں بھی وہ موجود نہ تھی۔ بھابھی کہاں ہے تائی اماں؟ گئی ہیں بچے کے کپڑے بدلوانے۔ ادھر ناشتے کو دیر ہو رہی ہے، عمر کو آفس جانا ہے۔ ایک عالم بیزاری میں انہوں نے دکھڑا رویا تھا۔ شیزا خاموش ہو گئی۔ گھڑی اس وقت 7:45 بجا رہی تھی، اور اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ یہاں 8:15 بجے سے پہلے ناشتہ کرنے کا رواج نہیں۔ عمر بھائی بھی 8:45 نکلتے ہیں۔ آپ کے لیے میں چائے لے کر آتی ہوں۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھنے لگی۔ ہاں لے آؤ بیٹا، میرے تو سر میں درد ہو گیا ہے۔ کل میری بچی کیا آئی، بہو بیگم کے چہرے کے زاویے ہی درست نہیں ہو رہے۔ ٹھیک کہتی ہے فائقہ، رمنا کو تو گھر اور گھرداری میں ذرا دلچسپی نہیں، کوئی کام ڈھنگ کا کرتی ہے نہ وقت پر کرتی ہے۔ اپنی بیٹی فائقہ کا ذکر کرتے ہوئے تائی اماں نے پھر سے رمنا بھابھی کی قصیدہ خوانی شروع کر دی۔ شیزا سے زیادہ برداشت نہ ہو سکا تو کہہ ہی اٹھی، اصل میں تائی اماں، رات فائقہ باجی گئی بھی تو 1:30 بجے تھی نا، ایسے میں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ضروری تھا، نہیں تو وہ برا مانتی۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے جانے کے بعد ہی سارا گھر سمیٹا تھا، اس میں 2:30 آرام سے بچ گئے بھابھی کے۔ صبح اٹھنا تو پھر واقعی مشکل ہو ہی جاتا ہے نا، اوپر سے فائقہ باجی کے بچے بھی ذرا ٹک کر نہیں بیٹھتے۔ تائی اماں محض اس کی تائی ہی نہیں، خالہ بھی تھیں۔ امی کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے ہی اس کی پرورش کی تھی، خاصی لاڈلی تھی وہ ان کی۔ اس کی ہر بات وہ بڑی آسانی سے سن لیا کرتی تھی۔ سو اس وقت فائقہ باجی کو درپردہ برا بھلا کہہ کر بھی اسے کوئی خوف نہ تھا، اور حسب عادت تائی اماں اس کی بات پہ دل ہی دل میں قائل بھی ہو گئیں، تاہم ظاہر نہ کیا۔ بچے تو سارے ہی شریر ہوتے ہیں نا، تم خود بچپن میں ایسی ہی تھی، تب تو رمنا بھابھی کی طرح آپ بھی ہلکان رہا کرتی ہوں گی نا۔ وہ مسکرا کر تائی اماں کے گلے سے لٹک گئی۔ لو، کوئی کم تنگ ہوتی تھی میں؟ بیچاری تمہاری پھوپھو جب تک ہمارے ساتھ رہیں سارا گھر وہی سنبھالتی تھیں، مجھے تو فائقہ، عمر اور نصر کے بعد تم سے فرصت نہ ملتی تھی۔ پرانے دن یاد کرتے ہوئے تائی اماں کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح جگمگانے لگی تھی۔ اور بیچاری رمنا بھابھی کو دیکھیں، انہیں تو کوئی ہیلپر بھی دستیاب نہیں نا۔ میں کالج سے آ کر سو جاتی ہوں، شام میں کوچنگ چلے جانا، آپ خود بیمار ہیں، اس پر 3 بچے جن کو اسکول بھیجنا، سنبھالنا، دنیا کے مشکل ترین کام ہے نا۔ مگر آفرین ہے بھابھی پر، تمام کام سہولت سے کر لیتی ہیں۔ گھر الگ جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا ہے، پورا محلہ رش کرتا ہے تائی اماں آپ کے انتخاب پر۔ رسان سے کہتے ہوئے اس نے بات کا رخ حسب پسند موڑ کی طرف کر دیا تھا۔ تائی اماں کانوں کی کچھ کچی تھیں، اس کی بات اور ستائشی انداز پر مسکرانے لگی۔ ہاتھ تو چھان پھٹک بھی تو کتنی کی تھی میں نے، مانو جوتیاں گھسا دی تھیں جب کہیں جا کر رمنا پسند آئی تھی مجھے، گھریلو اور سادہ سی۔ پاندان اپنی طرف کھسکاتے ہوئے وہ ذرا دیر پہلے والا اپنا بیان بالکل بھول چکی تھیں۔ ہائے میری بھولی بھالی تائی اماں، سچ میں اگر فائقہ باجی آپ کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا کر بھابھی کے خلاف زہر نہ بھرے نا، تو آپ دنیا کی بہترین ساس ثابت ہوتی۔ مسکراتے ہوئے اس نے تائی اماں کا جھکا چہرہ دیکھا، جس پر دل میں کدورت اور کینہ نہ ہونے کے باعث نور اترا ہوا تھا۔ فطرتاً وہ بے حد سادہ لو تھیں۔ فائقہ باجی کے جوان ہونے تک انہوں نے بلا تفریق محبت بانٹی تھی، خلوص ایسا کہ خاندان میں مثال دی جاتی۔ کشادہ دلی، مہمان نوازی اور اقربا پروری ان کی اعلیٰ صفات میں سے تھیں۔
مگر جو جو فائقہ باجی ان کی مشیر خاص بنتی گئیں، تائی کے دل میں کینہ اور کدورت تو نہ پیدا ہوئی، تاہم وہ لوگوں سے پھر اس طرح خلوص اور بے تکلفی سے نہ مل سکیں۔ فائقہ باجی انہیں دنیا کا مطلبی چلن سکھا کر ان کی سادگی کو ختم کر دینا چاہتی تھیں، مگر اس سے پہلے ہی ان کی شادی ہو گئی۔ سسرال ان کے ٹکر ہی کی تھی کہ باوجود انتہائی چالاک اور حاضر جواب ہونے کے ان کی وہاں ایک نہ چل سکی، سو ساری کسر ادھر ہی نکلتی۔ فائقہ باجی جب یہاں آتی تو بھابھی اور اپنی ماں کو اچھے سے رہتا دیکھ کر رشک اور حسد انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ میکے میں انہیں اپنی جگہ نظر نہ آتی، سو انہوں نے دھیرے دھیرے بھابھی اور ماں کے درمیان نفرت کا بیج بو دیا، حتیٰ کہ عمر بھائی کو بھی خوب ورگلایا، جس کا کہ خاطر خواہ نتیجہ نکلا تھا۔ شیزا عمر میں تو فائقہ باجی سے بہت چھوٹی تھی، مگر بچپن سے انہیں دیکھا تھا اور تائی اماں کی مشاورت کے فرائض جس طرح انہوں نے نبھائے تھے وہ اس سے غافل نہ تھی۔ چھوٹی تھی، کچھ سمجھتی نہ تھی، مگر جوں جوں بڑی ہوتی گئی فائقہ باجی کا کردار اس کی آنکھوں کے آگے کھلتا گیا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ فائقہ باجی کی فطرت کو بدلنا کسی کے اختیار میں نہ تھا، سو اس لیے دوسری ذمہ داری سنبھال لی، یعنی وکالت کی ذمہ داری، جو نہ جانے کیسے اس کے کندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ فائقہ باجی کے جانے کے کئی دن بعد تک اسے تائی اماں کی برین واشنگ کرنا پڑتی تھی، اور جو ہی وہ واپس اپنی فطرت پر لوٹنے لگتی، فائقہ باجی پھر سے آ کر سب کچھ تخت و تاراج کر دیتی۔ کل بھی وہ 2 ہفتے بعد آئی تھیں، مگر اگلے کئی دن کے لیے رمنا بھابھی پر عرصہ حیات تنگ کرنے کے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر کے گئی تھیں۔ وہ کچھ دیر اور تائی اماں کے پاس بیٹھی اسی طرح کی باتیں کرتی رہی اور پھر اٹھائی۔ اس دوران بھابھی بھی کچن میں واپس آ چکی تھی۔ 2 بڑے بچے اسکول جانے کے لیے بالکل تیار تھے، جبکہ چھوٹا فہد، جسے سب بھابھی کا مونوگرام پکارتے تھے، ان کے کندھے سے لگا ہوا تھا۔ ارے تم بھی آ گئی؟ بس 2 منٹ ذرا ٹھہرو، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ شیزا کو دیکھ کر ان کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے تھے، وہ ان کی مدد کرانے لگی۔ فہد اس سے کافی اٹیچ تھا، اس لیے اس کے کندھے پر سوار ہو چکا تھا۔ ٹیبل پر ناشتہ لگانے کے بعد اس نے نصر کے کمرے میں جھانکا، جو آئینے کے سامنے کھڑا بال بناتے ہوئے گنگنا رہا تھا۔ دیکھتے ہی اس نے شور مچا دیا، جلدی کرو نصر، تمہاری بارات نہیں ہے آج، روز تمہاری وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ فکر نہ کرو، وقت پر پہنچ جائیں گے، برش بستر پر پھینکتے ہوئے اس نے اطمینان سے کہا، تو وہ اسے گھورتی ہوئی اس کی گھڑی، جرابیں اور ٹائی وغیرہ تلاش کرنے لگی، کیونکہ اگلے 10 منٹ تک اس کو کچھ نہیں ملنے والا تھا، خواہ کتنا ہی تلاش کرتا۔ تھینکس، ویسے تمہیں اس طرح کام کرتے دیکھ کر سوچتا ہوں، جب اس کمرے میں تم آ جاؤ گی تو زندگی میں بھلا کیا تبدیلی محسوس ہوگی؟ کیوں نہ کوئی اور لڑکی دیکھوں؟ یقیناً اسے جلانے کے لیے وہ مسکرا کر آئینے میں اس کے ابھرتے عکس کو دیکھ کر بولا تھا۔ نشانہ ٹھیک لگا تھا، وہ غصے سے غرانے لگی۔ دیکھو تو ذرا، آنکھیں نہ نکالنی تو شیزا نام نہیں میرا۔ اتنا غصہ، تم تو پکی لڑاکا ہو شیزا، میرا مستقبل تو پھر تاریک ہی ہوا نا۔ وہ اسے تعصب سے دیکھ کر افسردگی سے بولا تو وہ اور بپھر گئی۔ ہاں تو لے آنا کوئی اور رمنا بھابھی جیسی مسکین اور اللہ تعالیٰ کی گائے، جو تائی اماں کے تانے اور فائقہ باجی کی سیاست کی نظر ہوتی رہے۔ اسے غصہ ان پر ہی تھا، اس لیے الٹ پڑی تھی۔ نصر قدرے چونک کر مڑا تو سنجیدہ تھا۔ وہ میری بڑی بہن ہے اور تمہاری ہونے والی نند، ابھی سے جھگڑے مت شروع کر دو۔ بہن تو وہ میری بھی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ میری زندگی میں آگ لگانے کا انہیں سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا ہے۔ سن لو نصر، میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی، اور اگر تم نے بھی ان کا ساتھ دیا جیسے کہ عمر بھائی کرتے ہیں نا، تو تمہاری اور اپنی جان میں ایک کر دوں گی۔ حسب معمول اس کی دھواں دھار تقریر اور دھمکیاں جاری تھیں۔ نصر کان لپیٹے سن رہا تھا کہ رمنا بھابھی نے اندر انٹری دی۔ خیریت؟ کس بات پر اس قدر دھمکایا جا رہا ہے بھائی میرے دیور کو؟ نرم سی مسکراہٹ لبوں پر لیے انہوں نے آتے ہی سوال جڑ دیا۔ نصر فوراً ان کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ محترمہ کہتی ہیں شادی کے بعد الگ گھر لوں گی، جٹھانی کا ساتھ منظور نہیں، یہ مسئلہ ہے بھابھی۔ وہ سانپ کی طرح کینچلی بدل گیا تھا۔ شیزا نے پہلے تو حیرت سے آنکھیں پھاڑی، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان اسے کھینچ مارا۔
बचपन की प्रैक्टिस थी, निशाना खता नहीं गया और यूं ज़रा देर में नसर और उसके दरमियान झगड़ा अदालत आलिया में पेश हो चुका था। इसलिए किसी ने भी उनका साथ ना दिया और रमना भाभी चुपके चुपके हंसती रहीं। उस शाम वो सोकर उठी तो भाभी का चेहरा उसे कुछ उतरा सा महसूस हुआ। खिलाफे तवक्का वो कपड़े तब्दील किए बगैर इधर उधर काम करती फिर रही थी। वो उनके पास चली आई। क्या हुआ भाभी, आज तो आप अपनी अम्मी की तरफ जा रही थी ना? हाँ शिजा, मगर अब नहीं जा रही। रुख मोड़कर उन्होंने चेहरा छुपा लिया। लेकिन क्यों भाभी? आज तो आपकी बहन के ससुराल वाले आ रहे हैं ना तारीख तय करने। वो मोतजिब सी घूमकर उनके सामने आ खड़ी हुई, जिनकी पलकें कदरे भीगी हुई थीं। हाँ, मगर आज फाइका बाजी रात के खाने पर आ रही हैं। अम्मी ने जाने से मना कर दिया है। ताई अम्मा के इनकार के बारे में बताते हुए उन्होंने कसदन सर झुका लिया था। शिजा का तो खून खोल उठा। अभी परसों ही तो फाइका बाजी होकर गई थी और उस रोज इत्तफाकन भाभी ने खुशी में अपने जाने का प्रोग्राम उन्हें बता दिया था। कई सालों की मंगनी के बाद अब उनकी बहन की शादी की तारीख तय हो रही थी, इसलिए उनकी मुसर्रत दीदनी थी। ओह आई सी। फाइका बाजी की चाल समझकर वो तासुफ और रंजीदगी से रमना भाभी को देखने लगी। तो गोया आप नहीं जाएंगी? कदरे तवक्कुफ से सवाल किया तो जवाब नफी में मिला। बहुत बुज़दिल हैं आप भाभी। एनीवे ठहरें, मैं खुद उमर भाई और ताई अम्मा से बात करती हूँ, शिजा ने फैसला कुन लहजे में कहा और भाभी का रोकना नज़रअंदाज करती वो निकल गई। फाइका बाजी आज आएंगी ना, इसलिए मेरा प्रोग्राम है सी व्यू चलेंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद ही वो ताई अम्मा को लाइन पर ला रही थी। मगर गाड़ी तो सिर्फ एक है, रमना और बच्चे ही बैठ जाते हैं उसमें, तो फाइका बच्चे और दामाद मियाँ कहाँ समाएंगे? ताई अम्मा इनकारी थी। हाँ तो भाभी को ले जाने की क्या ज़रूरत है, उन्हें तो जाने देना आप उनके मेके, हम सब जाएंगे सी व्यू पे। वो होशियारी से बोली तो ताई अम्मा एक लम्हे को सोच में पड़ गई और वो एक लम्हा ही उसके लिए काफ़ी था। फिर वही हुआ जो उसने चाहा था। फाइका बाजी आई तो झुलस कर रह गई। ताई अम्मा ने खुशी खुशी सी व्यू का प्रोग्राम बताया तो भी उनका बिगड़ा मूड ठीक ना हुआ। ताहम साहिल पर नसर के साथ चलते हुए उन्हें दूर खफा खफा बैठा देखकर उसका दिल ज़रूर पुरसकून हुआ, जो वापसी पर रमना भाभी के मुसर्रत से जगमगाते चेहरे को देखकर कुछ और खिल गया। नसर उसकी महारत का कायल हो गया था। इस बार भी उसे सताइशी नज़रों से देखकर रह गया और वो अपनी कामयाबी पर नाज़ा सी हो गई। उधर इम्तिहान ख़त्म हुए और इधर नसर और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। इस मर्तबा भी फाइका बाजी ने हर मामले में ज़बरदस्ती अपनी राय ठूंसने की कोशिश की, मगर अब की बार उनका मुकाबला शिजा से था, जिसने ताई अम्मा को मुट्ठी में लेने का गुर खुद उन्हीं से सीखा था और अब ये शागिर्द उस्ताद के भी कान कुतरता था। शुरू का कुछ अरसा बेहद अच्छा गुजरा। नसर की जॉब तो कोई ख़ास नहीं थी, मगर शिजा के वालिद ने उन्हें शुमाली इलाका जात के तफरीही टूर पर भेज दिया। पूरा महीना गुजार कर जब वो पलटे तो उसे एहसास हुआ इस दौरान फाइका बाजी अपना काम कर गई थी। अब वो बहू थी, लाडली ले पालक बेटी नहीं, सो उसे फूंक फूंक कर कदम रखने थे और उसने ऐसा ही किया। ताहम फिर भी फाइका बाजी का काम ज़्यादा पुख्ता रहा, हत्ता के नौबत तल्ख कलामी तक आ पहुंची। आप प्लीज़ अपने घर के काम से मतलब रखा करें, हमें क्या करना है यह हम खुद देख लेंगे। उस शाम वो नसर के सामने घूमने के लिए निकल रही थी कि फाइका बाजी चली आई। उनका ख्याल था कि शिजा ठहर जाएगी, मगर वो अल्लाह हाफिज़ कहकर आगे बढ़ने लगी थी। फाइका बाजी इस रवैये की आदी नहीं थी, साफ साफ उसे सुना गई, जवाब में वो भी चूकी नहीं थी। नसर ने उसे डपट दिया, अब कम से कम बड़ी बहन को तो कुछ कह नहीं सकता था। शट अप शिजा, बड़ी हैं बाजी तुमसे, तुम्हें कोई लिहाज है भी कि नहीं? नसर का गुस्से में इतना कहना ही गजब ढा गया। वो 1 मिनट में उससे दूर जा खड़ी हुई और जब बोली तो सबने सुना। मुझे कितना लिहाज है ये बताना ज़रूरी नहीं, जबकि खुद तुम्हारी बहन की क्या हरकतें हैं कौन गाफिल है इससे। ये अकलौती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनकी खातिर मेरी बेइज्जती करो। मैं भी अपने बाबा की अकलौती बेटी हूँ। जिस तरह ये अपने घर के फैसले खुद करती हैं उसी तरह मैं भी खुद करूँगी। बेटी घर से चली जाए तो मेहमान बन जाती है और मेहमानों को इतना हक बहरहाल नहीं होता कि वो दूसरों के घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करें। हालत गैज़ में उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे।
नसर पस्त होने लगा तो वो शदीद गुस्से में फाइका बाजी की तरफ मुड़ी, जो इस रद्द अमल के लिए तैयार न थी। रमना भाभी को जेर करते करते आपको ये एहसास ही नहीं रहा कि हर लड़की रमना नहीं होती। आप न जाने किस मिट्टी की बनी हुई हैं कि अपने भाइयों के घर में सुख और सुकून बर्दाश्त नहीं कर सकती। जूं ही आपको इत्तला मिलती है कि भाभी या मैं कहीं जा रहे हैं, आप कसदन चली आती हैं और चाहती हैं कि हम सब काम तर्क करके आपकी खिदमत में लग जाएं, जबकि आपके अपने घर में ये हालत है कि शादीशुदा नंदों की आमद पर खुद कमरे में जाकर बंद हो जाती हैं। मैं जानती हूँ आप हमें क्यों डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि आप खुद डिस्टर्ब हैं। खरे लहजे में वो एक आलिम तैश में सुनाती जा रही थी। अरे देख रहे हो नसर, ये किससे जुबान दराजी कर रही है। फाइका बाजी कोई राह फरार ना पाकर नसर की तरफ मुड़ी। अंदाज सरासर वरगलाने और उकसाने वाला था। वो क्या मुझे देखेंगे, देखना तो आपको चाहिए। आपने खुद कभी अपनी नंदो और सास के साथ बनाकर नहीं रखी, इसलिए आपको अपना घर कैदखाना लगता है। वहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं, तो घबरा कर आप यहाँ आ जाती हैं और यहाँ आकर आपकी घटिया सोच आपको ये बावर कराती है कि इस घर में भी आपकी कोई जगह नहीं, तो आपने जानबूझकर भाभी और ताई अम्मा के दरमियान गलतफहमियां पैदा की, जिन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से दूर किया। तो अब आप मेरी जिंदगी दुश्वार बनाने चली आई हैं। जो कुछ आपको नहीं मिला उसमें आपकी किस्मत और खुद आपकी फितरत का हाथ है फाइका बाजी। मुझसे या भाभी से बदला लेने से आपको शायद तस्कीन तो मिल जाए, मगर ये कोई मसले का हल नहीं है। प्लीज जाकर अपना घर बसाएं, दूसरों का ना उजाड़ें। ये सब कुछ कहते कहते वो हाँपने लगी तो चुप हो गई। इस दौरान सब लोग अपने अपने कमरों से निकल आए थे। ताई अम्मा ने बेयकीनी से बेटी की तरफ देखा, मगर वो इस कदर शर्मिंदा थी कि नजर झुकाए दरवाजे की तरफ बढ़ी। सब लोग बेचैन से होकर कुछ कहने ही वाले थे कि शीजा ने ही उन्हें पुकार लिया। वो कुछ हैरत से ठिठकी तो वो उनके करीब चली आई और उनका बाजू थाम लिया। जिंदगी मुकाफाते अमल का एक सिलसिला है फाइका बाजी। दूसरों को खुशी देने से खुद को भी खुशी मिलती है। आप बहुत अच्छी हैं, ज़हीन हैं। अपनी जहानत को रिश्ते जोड़ने में सर्फ करें। अल्लाह ताला का इरशाद है कि रिश्तेदारों से मिलो, उनसे कतई ताल्लुक ना करो। अगर कोई लड़े तो सुलह करा दो। सिला रहमी इस्लाम का अहम फरीज़ा है। हम सबको मिलकर उसे अदा करना चाहिए। जो रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक करता है, अल्लाह ताला उससे ताल्लुक कता कर लेता है। उसके लहजे में नसीहत के साथ आजिज़ी भी थी। फाइका बाजी मज़ीद पशेमान होने लगी। जो कुछ तुमने कहा मैंने शायद लाशऊरी तौर पर ऐसा किया हो, मगर यकीन मानो मैंने दिल से कभी किसी को दुखी नहीं करना चाहा। शीजा, तुमसे या रमना से कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, फिर भी अगर तुम लोग हर्ट होते हो तो मैं माफ़ी। प्लीज़ फाइका बाजी। रमना और शीजा बैक वक्त आजिज़ी से उन्हें टोक गई थी। जो कुछ हो गया उसे भुलाकर जीने में गालिबन ज़्यादा मज़ा है। क्या ख्याल है हजरात? नसर यकदम ही बोल उठा था। अब्बू, उमर भाई और चचा जान के अलावा ताई अम्मा भी मुस्कुरा दी तो माहौल यकदम ही बदल गया। चलो आज सब मिलकर ही बाहर चलते हैं, इंजॉय करेंगे, उमर भाई ने तजवीज़ पेश की, जो सब ने कबूल की। फाइका बाजी अलबत्ता बहुत नादिम सी थी। शीजा ने हस्बे आदत उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनका मूड ठीक कर दिया। ताहम वापस आने पर नसर ने उसकी कमरे में ले जाकर खूब खिंचाई की थी। फाइका बाजी के सामने जिस तरह उसने नसर को सुनाई थी वो भूला नहीं था। आइंदा मैं ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगा शीजा। आइंदा इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा ही नहीं नसर। जवाबन वो इत्मीनान से चेहरे पर लोशन मलते हुए बोली तो नसर ने कदरे उलझ कर उसे देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि अब इस घर में इंशाल्लाह कोई किसी से नहीं लड़ेगा। रिश्तों की नाजुक डोरियां सुलझ चुकी हैं। मैं उस वक्त गुस्से में आ गई थी, सॉरी फॉर दैट। रसानियत से कहते हुए वो आला ज़र्फ़ी से माजरत कर गई तो नसर ने दिल से सब कुछ भुला दिया। और भुला तो नसर ने भी दिया था जब शीजा ने फाइका बाजी से माजरत कर ली थी, मगर फिर भी वापसी पर फाइका बाजी अपनी आदत से मजबूर नसर को वरगला गई थी और इसका असर तो होना ही था। शीजा ये सब जानती थी, इसलिए मामला फहमी से कहकर नसर के पहलू में आ बैठी। जिंदगी को गुजारने का गुर उसने सीख लिया था, अब कोई डर ना था।